सो इस करके बेशक असी अज जो इस लहर का मुलांकन करते अध्ययन करते हैं तो कहते कि इस डाकिया वाली प्रवृत्ति च नहीं सी आना चाहिए, पर उस वेले की लोड़ सी। भावें कि नुकसान ये होया कि मुखबरां नूं इस मूवमेंट दे विच दाखिल होने के जिहड़े सी दरवाजे वो खुल गए। उस तो बाद सरदार सिंह करतार सिंह सराभा का फड़े जाना, पर वो फड़े जाने तो पहला जी आ घटना वापरी ये बड़ी अहम है। ये घटना इस करके अहम है, इन्हों का जोड़ा परिवार से सरदार मौला बख्श ये 5 वक्त का नमाजी परिवार गिनिया जाता। और तुम वेखोगे कि जिन्नियां भी मूवमेंट के इस्लामिक वीर आते हैं वो अपने धार्मिक अकीदे के नाल आते हैं, वो अपना धार्मिक अकीदा नहीं छड्डदे। अज भी जो एनालिस्ट इस गल एनालाइज करते हैं ना कि दुनिया के विच इस्लाम के बच्चे जोड़े ने वो हिंसा वाल प्रवृत्त हो रहे हैं, ਜਾਂ बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को धारण कर रहे हैं, तो वो जो कारणों का अध्ययन किया जाता ना, सब तो वड्डी गल पिछे जो अमेरिका की एक सोसाइटी ने भी अध्ययन कराया सी, यही गल सामने आई सी कि उसका कारण ये है कि वो अपने धर्म च बड़े परपक्क ने, वो तलीमुल इस्लाम ते तरीके इस्लाम के नाल जुड़े हुए लोग ने। भावें असीं अतवादी कह लीए, जो मर्जी कह लीए, ये साडे शब्द ने, असीं उन्हां नूं तालिबान कह लीए, जो मर्जी है, ये साडी प्रेडिक्शन है उन्हां दे बारे, साडी व्याख्या है। पर जे तुसीं उन्हां नूं पुछो तो वो कहते हैं कि असीं जिहाद दे विच अपने धर्म के वास्ते कुर्बान होने वास्ते सब कुछ कर रहे। इस करके हमेशा ही जे असीं अपने नज़रिए तो वेखांगे असीं कहांगे बड़े क्रूअल ने, बड़े माड़े, ये गल वक्री है। साडे नाल 18वीं सदी च उन्होंने बहुत कुछ किया, पर गल ये कि वो अपने अकीदे दे विच किन्ने पक्के ने और वो कदी भी गैर धर्मी लहर नूं सपोर्ट नहीं करते। खास करके ये परिवार सरदार मौला बख्श होना दा, मैं सरदार शब्द इस करके वरत रहे हैं क्योंकि ये परिवार जिहड़ा है इसने हमेशा ही पंजाब दे वास्ते इन्हां दे पुत्र रहमत अली ने जिहड़ी है बहुत वड्डी शहादत दी है, जिस शहादत उपर तुहाडे पिंड नूं बहुत वड्डा माण होना चाहिए, बहुत वड्डा माण। ये कोई छोटी गल नहीं है, ये तो दुनिया के नक्शे के उपर आउण वाली गल सी। इन्हां दीयां घालणावां वेखो, इन्हां दीयां शहादतां वेखो, किते तुहानूं झल ते लगी अग ते इन्हां 7 जणिਆਂ ਦਾ आत्म समर्पण ते 2 जणिਆਂ ਦੀ शहीदी जिहड़ी है, 9 जणिਆਂ ਦਾ आत्म समर्पण ते 2 ਦੀ शहीदी, तुहानूं छोटे घल्लू घारे तो किते छोटी घटना लगती है। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, उस एक हथियार के नाल आले दुआले की वार का मुकाबला करना, पुलिस दी बंदूकों का मुकाबला करना, और उस तो बाद किसी एक ने भी कन्फैशन स्टेटमेंट के विच मर्सी अपील ना करनी, मर्सी पटीशन दाखिल ही ना करनी कि मैनूं रहम किया जाए, मैं तो जानबूझ के झल च वड़िया सी, जां मेरा इस मूवमेंट के नाल संबंध कोई नहीं सी, सारे के सारे शहीद हो। जिस वेले दूजी मीटिंग फिरोजपुर के लागे हुई तो पता लगा कि बगावत जी 26 नूं नहीं की जा सकती, फौजी छाउणी दे 30 नूं होवेगी। उस मीटिंग के सरदार करतार सिंह सराभा कुछ इतिहासकार कहते हैं शामिल सी, कुछ कहते नहीं। फैसला ये लिया गया कि साढ़े को 4 दिन का वक्त है, तो क्यों ना मोगा थाना लुट लिया जाए, मोगे का खजाना लुट लिया जाए। ये 2 चीज़ों के हथियार तो आर्थिक स्रोत जोड़े ने उन्होंने तंगी पूरी की जा सकती है। सो कुछ तो गड्डी के राही आए, कुछ 3 टांगियां के उपर सवार होकर जोड़े से इस पासे आ गए। फिरोजपुर शहर तो बाहर ये मुकाबला होया। ये मुकाबला जिस तरह दसिया कि उत्ते SSP का दौरा सी, तो उत्थों का जोड़ा SHO सी, कुछ इतिहासकार ने उसका नाम बुशारत अली लिखा, पर जो तुम अंग्रेज सरकार के उसके डॉकूमेंट वेखते हो उसका नाम बुशरत अली है। बुशरत अली जोड़ा वो उस वे नाका ला के खड़ा है, उन्हें इलाके के पतवंते इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने गुलाम कादर जैलदार भी है, तो उत्थों का सफेदपोश फतेह खान भी है। ये टांगे जोड़े ने 3, जिन्होंने 21 जोड़े गदरी सवार से अगे लंघ गए। पर उस वेले बुशरत अली को बड़ा गुस्सा चढ़िया, उसने जैलदार को क्या इन्होंने घेरना चाहिए। जैलदार ने अपने कुछ साथियों के नाल टांगे घेर के बुशरत अली के सामने लिया। उसने सवाल किया, तुसीं कौन हो? कहते सरकारी आदमी है, जंग लगी हुई है, पहली संसार जंग लगी हुई सी, ते असीं पिंडां दे विचों भर्ती कर लई नौजवान चुन रहे हैं। किसी गल तो तलख कलामी हुई। अज जिन्हां दी तस्वीर वेख रहे हो, रहमत अली, इन्हां नूं थप्पड़ मार दिता बुशरत अली ने। इन्हां नूं थप्पड़ मारन दी गल सी कि उस वेले सरदार भगत सिंह कच्चरपन, जिन्होंने उर्फ बाबा गांधा सिंह कहा जाता है, उन्होंने उस वेले ऐटोमैटिक पिस्तौल के नाल गोलियां दाग के बुशरत अली नूं सुट दिता। अगे वधन लगा जैलदार गुलाम कादर, गोलियां उहदे पेट च वजियां, जमीन ते पिया तड़फ रहा सी। फतेह खान ने 2-4 गोलियां चलाइया 455 बोर के रिवाल्वर के नाल, पर वो अपनी जान बचा के भज गया। सारे पासे रौला मच गया, भीड़ जिहड़ी सी तितर बितर हो गई। इस तितर बितर हुई भीड़ का पता जदों लागे ही नहरी विश्राम घर के उपर काम कर रहे मुहम्मद सदीक नाम के सर्जेंट नूं लगा, तो उसने पिंडां दे च रौला पा दिता कि डाकू आ पए ने। पिंडां दी भीड़ इकट्ठी हुई,
ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਗੋ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ 11 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 43 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਮਾਦਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ although we have not enough proofs to hang him but only for the satisfaction of collective consciousness। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਲਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਫ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 300 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਦੀ ਕਲਮਬੰਦ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਪੜੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਵਿਸਾਖਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਪੂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।